हेलो केम छो मजामां छो घरे छो सेफ छो ओके चलो तो शुरुआत करिए छे आपणे आजना लेक्चर नंबर 24 नी। लास्ट टाइम सुधी में आपणे फिनोल नी इलेक्ट्रॉन अनुरागी विस्थापन प्रक्रियाओं पूरी करेली छे। ओके लास्ट में कंईक आपणे ब्रोमिनेशन प्रक्रिया विषे समझेला हता इलेक्ट्रॉन अनुरागी विस्थापन प्रक्रिया में। ओके चलो तो आज शुरुआत करिए छे आपणे लेक्चर नंबर 24 नी। चलो आज खूब ज इम्पोर्टंट आज फिनोल नी पर्टिक्युलर टॉपिक में रासायनिक प्रक्रियाओं में खूब ज इम्पोर्टंट प्रक्रियाओं नी बात थवा जई रही छे। ठीक है शुरुआत करिए छे फिनोलना एरोमेटिक वलय में थती प्रक्रियाओं में सौथी पहली प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन अनुरागी विस्थापन प्रक्रियाओं जेवी के नाइट्रेशन सल्फोनेशन हेलोजिनेशन वगैरह प्रक्रिया आपणे पतावी। हवे शुरुआत करिए छे आपणे सेकंड रिएक्शन नी। खूब इम्पोर्टंट रिएक्शनों आज चालवा जई रही है जे पैकी शुरुआत करिए छे आपणे फ्राइस पुनः विन्यास प्रक्रिया थी जे एक्चुअली बुक में नहीं। बुक में एक्चुअली आ प्रक्रिया नहीं। ओके बट आ प्रक्रिया नो उपयोग बुक में पाछळ जता आवशे तो ध्यान आपो। फ्राइस पुनर्विन्यास प्रक्रिया पर्टिक्युलर ओनली इन केस ऑफ एस्टर फिनाइलिक एस्टर कंपाउंड में थशे। पर्टिक्युलरली आ फिनोल नी प्रक्रिया नहीं पण फिनोल मांथी बनेला फिनाइलिक एस्टर नी प्रक्रिया है। ओके चलो सिंपल प्रक्रिया से आगळ आपणे जोई गया छे ते प्रमाणे सपोज के फिनोल नी प्रक्रिया हवे जनरली झड़पथी आवड़वुं जोईए कि जो फिनोल नी प्रक्रिया NaOH साथे थाय तो शुं थाय तो कि आ जग्या परथी H आ जग्या परथी OH माइनस H2O अने सोडियम फिनोक्साइड बनी जाए ONA सोडियम फिनोक्साइड नी प्रक्रिया आगळ जो हूँ एसिटाइल क्लोराइड वडे करूँ CH3COCl शुं नाम छे आनुं एसिटाइल क्लोराइड। आपणे आ प्रक्रिया एक्चुअली फिनोलना हाइड्रोक्सी समूह में थती प्रक्रियाओं में पतावी चूकेला छे। ओके आ स्टेप पण तो अहींयाथी NH जशे अहींयाथी Cl जशे माइनस NaCl शुं बनशे अहींया तो आ जग्या उपर कंईक बनशे O पछी CO CH3 आ O पछी आ CO ने CH3 शुं नाम छे आनुं फिनाइल एसिटेट। क्लियर चलो अथवा तमे आने बोलो छो फिनाइल इथेनोएट पण बोली सको छो IUPAC नाम फिनाइल इथेनोएट पण बोली सको छो। ओके हवे जे मेन वस्तु छे ए छे के लुईस एसिड जेवो के निर्जळ AlCl3 नी हाजरी में आनी पुनः विन्यास प्रक्रिया थाय छे। अहींयाथी पाછી आनी अलग मिकेनिઝમ छे पण ए मिकेनिઝમ में नहीं पड़तो। ए मिकेनिઝમ में हाल में नहीं पड़तो केम के बुक में तो एक्चुअली आखी प्रक्रिया नहीं आपेली एटले मारे एनी मिकेनिઝમ में पड़वानी जरूर नहीं। पण शॉर्ट में समझो कि ज्यारे आवा कोई फिनाइल एस्टर पर्टिक्युलरली फिनाइलिक एस्टर साथे आ प्रक्रिया थाय छे। ज्यारे फिनाइल एस्टर लाइक फिनाइल एसिटेट कोई फिनाइलिक एस्टरनी पुनर्विन्यास प्रक्रिया करवामां आवे छे त्यारे शुं थाय छे। शॉर्टकट में याद राखो कि ऑक्सीजननी बाजुमां तमने जे देखाय छे ऑक्सीजननी बाजुमां तमने जे देखाय छे पर्टिक्युलरली ओनली इन केस ऑफ फिनाइलिक एस्टर ज ओके ऑक्सीजननी बाजुमां जे देखाय छे ए ऑक्सीजननी बाजुमां देखाता समूहने तमे क्या तो ऑर्थो पर मूकी सको छो क्या तो पेरा पर मूकी सको छो। रीएरेंजमेंट थईने पुनर्विन्यास थईने नवेसरथी गोठवणी पामे छे। ऑक्सीजन की बाजू में देखाती समूह एटले के आ COCH3
ને તમે ક્યાં તો ઓર્થો પર મૂકી શકો છો, ક્યાં તો પેરા પર મૂકી શકો છો. એટલે અહીંયા પણ બે નિપજોનું મિક્સર મળવાનું છે. તો શું થશે અહીંયા ધ્યાન આપો. તો એક તો આ નિપજ બનશે, ઓક્સિજનની બાજુમાં દેખાતો સમૂહ કયો COCH3, એને ક્યાં તો મેં ઓર્થો પર મૂક્યું. હવે COCH3 અહીંયા જોડાયા એટલે આ ખૂણા પરથી હાઇડ્રોજન દૂર થયો હશે. એ દૂર થઈ ગયેલો હાઇડ્રોજન ઉપર ઓક્સિજન પાસે H. નથી કશું આવ્યું કે નથી કશું ગયું, નથી કશું આવ્યું કે નથી આપણે અહીંયા કશું દૂર કર્યું. આ COCH3 ને અહીંયા મૂક્યા એટલે આ ખૂણા પરથી જે H દૂર થયો તે ઓક્સિજન પાસે ચાલ્યો ગયો. તો OH લખી દીધું અને COCH3 નો ઓર્થો સ્થાન પર લખી દીધા. ક્યાં તો બીજી નિપજ તરીકે OH થઈ જશે અને અહીંયા આવી જશે COCH3. તો આવી બે નિપજોનું અહીંયા પણ તમને મિક્સર મળી રહેલું છે. આ પ્રક્રિયા થઈ ગઈ ફ્રાઇસ પુનઃવિન્યાસ પ્રક્રિયા. શું નામ છે આનું? તો કે હવે અહીંયા તમારું પ્રાયોરિટી ગ્રુપ કયો છે? COCH3. આ ગ્રુપ તમારો પ્રાયોરિટી ઓર્ડરમાં આવશે OH ગ્રુપ કરતાં. એટલે આનું નામ ફિનોલની રીતે નહીં બોલીએ. સપોઝ કે આને ઢાંકી દો અને બેન્ઝિનની ઉપર આપણે COCH3 હોય તો આને શું કહેવાય? એસિટોફિનોન. 11મા ધોરણની નોટબુકમાં જોજો, મેં તમને બધા જ બેન્ઝિન રિલેટેડ કમ્પાઉન્ડના નામ લખાવેલા છે. આટલાને શું કહેવાય? બેન્ઝિનની ઉપર COCH3 હોય તો એસિટોફિનોન. OCOCH3 હોય તો ફિનાઇલ એસિટેટ. બેન્ઝિન સાથે માત્ર COCH3 હોય તો એસિટોફિનોન. આ એક પ્રકારનો કીટોન છે. ઓકે, તો હવે આના રેફરન્સમાં આ કયું સ્થાન થયું? તો કે ઓર્થો સ્થાન થયું. આના રેફરન્સમાં આ સ્થાન કયું થયું? ઓર્થો સ્થાન થયું. તો બોલી શકો છો તમે ઓર્થો હાઇડ્રોક્સી, OH ને બોલો હાઇડ્રોક્સી સમૂહ, અને આનું નામ શું હતું? એસિટોફિનોન. અને આને શું બોલશો? પેરા હાઇડ્રોક્સી એસિટોફિનોન. આ ઓર્થો હાઇડ્રોક્સી એસિટોફિનોન, આ પેરા હાઇડ્રોક્સી એસિટોફિનોન. ક્લિયર છે? IUPAC નામ બોલવું હોય તો આનો નંબર 1 અને આનો નંબર 2 મળશે. તો તે વખતે 2 હાઇડ્રોક્સી એસિટોફિનોન. ઓર્થો, મેટા, પેરા જેવા શબ્દો IUPAC નામકરણમાં નથી આવતા. IUPAC નામકરણમાં નંબર જ આવે. હવે આ જે છે એમાં આનો નંબર 1 અને આનો નંબર 2 એટલે બીજા નંબર પર OH સમૂહ, તો 2 હાઇડ્રોક્સી એસિટોફિનોન IUPAC નામ. આનું IUPAC નામ બોલવું હોય તો આનો નંબર અહીંયા 1 આપી દો. 1 2 3 અને 4 4 હાઇડ્રોક્સી એસિટોફિનોન. કેટલીક વાર આ પરિવર્તન આવી જાય કે પરિવર્તન પૂર્ણ કરો. ફિનોલમાંથી ઓર્થો હાઇડ્રોક્સી એસિટોફિનોન કીધું હોય અથવા પેરા હાઇડ્રોક્સી એસિટોફિનોન કીધું હોય, પરિવર્તન પૂર્ણ કરો. તે વખતે જો આ પ્રક્રિયા નહીં ખબર હોય તો આ પરિવર્તન આપણે પૂરું ના કરી શકીએ. લખી લો. ફ્રાઇસ પુનઃવિન્યાસ પ્રક્રિયા એકચ્યુઅલ સ્ટેપ આટલું જ છે. એકચ્યુઅલ સ્ટેપ ફ્રાઇસ પુનઃવિન્યાસ પ્રક્રિયાનું એકચ્યુઅલ સ્ટેપ આટલું જ છે. કેમ કે ફિનાઇલિક એસ્ટર સાથે પ્રક્રિયા થાય છે. ફ્રાઇસ પુનઃવિન્યાસ પ્રક્રિયા પર્ટિક્યુલરલી ફિનાઇલિક એસ્ટર સાથે થતી પ્રક્રિયા છે. એટલે આપણે પહેલાં તમને ફિનાઇલ એસ્ટર કઈ રીતે બન્યું તેની માહિતી આપી અને પછી ફિનાઇલ એસ્ટરમાં નવેસરથી ગોઠવણી થઈ અંદર રહેલા સમૂહ પરમાણુઓની ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ લુઇસ એસિડ નિર્જળ AlCl3ની હાજરીમાં, લુઇસ એસિડની હાજરીમાં પ્રક્રિયા થઈ નવેસરથી ગોઠવણી પાઈમાં અને ઓર્થો અને પેરા સમઘટકોનું મિક્સર મળે છે. પતાવો. લખી લો. ચાલો, લખી લીધું? ઓકે, ચાલો. તો આ પ્રક્રિયા એકચ્યુઅલી બુકમાંથી સ્કીપ થઈ ગઈ છે, પણ આગળ જતાં પરિવર્તન પૂર્ણ કરવાના આવશે ત્યારે તમને આના વિશે ખબર હોવી જોઈએ. ઓકે, ચાલો હવે જે બુકમાં છે તે પ્રમાણે જઈએ. આના પછી ફિનોલમાં થતી અગત્યની પ્રક્રિયા છે કોલ્બે પ્રક્રિયા. બુકમાં તમે જોશો તો એકચ્યુઅલી પેજ નંબર 343 ઉપર છે. બુકમાં તમે જોશો તો પેજ નંબર 343 ઉપર આપેલું છે. ઓકે, ચાલો પહેલાં તો બુકમાં જે આપેલું છે એકદમ ફાલતુ રીતે, કંઈક સમજ ના પડે તે રીતે બુકની રીતે બતાવી દઉં કે શું કીધેલું છે. પ્રક્રિયાનું નામ શું છે? કોલ્બે પ્રક્રિયા, અથવા આને શું બોલો? કોલ્બે
સ્મિટ પ્રક્રિયા, આખું નામ આનું આવું છે, કોલ્બે સ્મિટ પ્રક્રિયા, આખું નામ આનું આવું છે, કોલ્બે સ્મિટ પ્રક્રિયા. ઓકે, શું કરવાનું છે બુકની મેથડથી? તો કે ભાઈ પહેલા ફિનોલની પ્રક્રિયા NaOH સાથે કરવાની છે, ફિનોલની પ્રક્રિયા NaOH સાથે કરવાની છે, જેથી કરીને એરો પર લખી દઉં ને NaOH, જેથી કરીને ખબર જ છે હવે તો અહીંયાથી H જશે, અહીંયાથી OH જશે, -H2O થશે અને આ રીતે ONa આવી જશે. શું નામ? સોડિયમ ફિનોક્સાઇડ. ક્લિયર? હવે અહીંયા બે સ્ટેપ એક સાથે બતાવેલા છે, એટલે કે પહેલા સ્ટેપમાં કરવાનું છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એન્ટર કરવાનો છે, એટલે કાર્બોક્સિલેશન, કાર્બોક્સિલેશન, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એન્ટર કરવાનો છે. અને બીજા સ્ટેપમાં એવું કીધેલું છે કે એસિડિફિકેશન, એસિડિક બનાવવાનું છે. તો કંઈક ડાયરેક્ટ નીપજ આપેલી છે કે આ રીતે તમને સેલિસિલિક એસિડ મળે છે, આ રીતે તમને સેલિસિલિક એસિડ મળે છે, જેનું IUPAC નામ છે. આ જગ્યા પર પણ કાર્બોક્સિલિક એસિડ એ OH કરતાં વધારે પ્રાયોરિટી ધરાવતો સમૂહ છે, એટલે આખું નામ કાર્બોક્સિલિક એસિડની રીતે બોલાશે. અહીંયા આ OH ને ઢાંકી દો તો બેન્ઝીન સાથે COOH ને શું બોલાય? બેન્ઝોઇક એસિડ. બેન્ઝીન સાથે COOH હોય તેને શું બોલાય? બેન્ઝોઇક એસિડ. હવે બેન્ઝોઇક એસિડમાં તમે આ જગ્યા ઉપર નંબર 1 આપો અને આને નંબર 2 આપો તો બીજા નંબર પર OH આવ્યો એટલે 2 બેન્ઝોઇક એસિડ. આ થયું તેનું IUPAC નામ. પ્રચલિત નામ, સામાન્ય નામ છે એનું સેલિસિલિક એસિડ, જે સફેદ કલરનો છે, સફેદ રંગનો છે. યાદ રાખો, સેલિસિલિક એસિડ જો તમે લેબોરેટરીમાં જોશો, કેમિસ્ટ્રીની લેબોરેટરીમાં, તો ડબ્બાની અંદર વ્હાઇટ કલરનો પાવડર દેખાશે, વ્હાઇટ કલરના પાવડર ફોર્મમાં છે. આ સેલિસિલિક એસિડ સફેદ રંગનો છે. ઓકે, તો આ સિમ્પલ બુકમાં આપ્યું છે તે રીતે. કંઈ સમજ ના પડે કે આ કેવી રીતે આપ્યું, શું થયું, શું થયું હશે આની અંદર, કોઈક આઈડિયા ના આવે. જો બુકની રીતે ચાલવા જાઓ તો કોઈ જ આઈડિયા ના આવે. કમ્પલસરી તમારે આને ગોખવું જ પડે કે પહેલાં ફિનોલની પ્રક્રિયા NaOH સાથે એટલે સોડિયમ ફિનોક્સાઇડ. ચલો આ તો સમજ પડે, અહીંયા સુધી તો સમજ પડે કે અહીંયાથી OH ગયો, અહીંયાથી H ગયો, -H2O અને સોડિયમ ફિનોક્સાઇડ બન્યું. હવે આગળ કાર્બોક્સિલેશન કેવી રીતે થયું, એસિડિફિકેશન કેવી રીતે થયું હોય, કેવી રીતે અહીંયા OH આવ્યા પાછા, કેવી રીતે અહીંયા COOH આવ્યા, કોઈ જ આઈડિયા ના આવે ને આને કમ્પલસરી ગોખવું જ પડે બુકની મેથડથી જાઓ તો. ક્લિયર? જેને ગોખવું હોય તે ગોખે. હવે હું આની એક્ઝેક્ટ મિકેનિઝમ બતાવવા જઈ રહેલો છું. જેને ગોખવું હોય, ગોખણપટ્ટી કરવી હોય તે કરી શકે છે. હું હવે આની એક્ઝેક્ટલી મિકેનિઝમ ઉપર જઈ શકું છું. લખી લો પહેલાં બુકની રીતે શું છે તે. હવે એક્ઝામમાં જો આવે, ગુજરાત બોર્ડના પેપરમાં આવે તો આટલું જ લખવાનું છે તમારે. લખવાનું આટલું જ છે, પણ હવે આને સમજવું જરૂરી છે. આને સમજવું જરૂરી છે કે એકચ્યુઅલી શું થયું હશે આની અંદર. ઓકે, ચાલો લખી લો. લખવાનું તો આટલું જ છે, પતી ગઈ પ્રક્રિયા, પતી ગઈ આ પ્રક્રિયા અહીંયા. ઓકે, તો જુઓ પહેલા સ્ટેપમાં સોડિયમ ફિનોક્સાઇડ બન્યું છે અને પછી બીજા બે સ્ટેપ કરેલા છે, કાર્બોક્સિલેશન અને એસિડિફિકેશન, અને પછી લાવેલા છે આ લોકો સેલિસિલિક એસિડ. ચાલો હવે જઈએ છીએ. હવે એક્ઝેક્ટ મિકેનિઝમ પર જઈએ છીએ. ઓકે, તો પહેલા સ્ટેપમાં ધ્યાન આપવો જોઈએ. હવે અહીંયા ધ્યાન આપજો. પહેલા સ્ટેપમાં આ જે ફિનોલ છે એ ફિનોલ સાથે પ્રક્રિયા કરવા માટે NaOH જે વાપરેલો હતો એ NaOH જે વાપરેલો હતો તે NaOH માનો OH- આયન, બેઝિક આયન. પર્ટિક્યુલરલી NaOH નું કામ જ એ છે કે ફિનોલમાંથી H+ ને દૂર કરીને ફિનોક્સાઇડ આયન બનાવવાનો. તો OH- H+ ને લેવા માટે આવી જાય છે. ફિનોલ પાસે રહેલા H+ ને લેવા માટે OH- આવી જાય છે. એટલે અહીંયાથી આ H+ આ OH- સાથે જઈને
H2O ના ફોર્મમાં રિમૂવ થશે. OH માઇનસનું કામ જ એ છે કે ફિનોલ પાસેથી H પ્લસને લઈ લેવો. આપણે NaOH એકચ્યુઅલી કેમ વાપરીએ છીએ કે ફિનોલ પાસેથી આ H પ્લસને લઈ લેવાનો છે. ફિનોલ એસિડિક ગુણધર્મ ધરાવે છે એટલે NaOH બેઝ છે. બેઝ એ એસિડમાંના H પ્લસને ખેંચી શકે છે એટલે અહીંયા OH માઇનસ આયન આ ફિનોલમાં રહેલા H પ્લસને ખેંચીને H2O ના સ્વરૂપમાં દૂર થશે. ક્લિયર પહેલું સ્ટેપ. એટલે આજ હવે ધ્યાન આપજો, NaOH માનો Na પ્લસ આપણો અહીંયા ઉધાર રહ્યો. NaOH માનો Na પ્લસ આપણો આ જગ્યા ઉપર ઉધાર રહ્યો, છેલ્લે વાપરીશું. મેં NaOH માંથી OH માઇનસ જ વાપર્યો છે. NaOH માંથી OH માઇનસ વાપર્યો, H પ્લસને લેવા માટે આવ્યો. H પ્લસ કહેશે કે ચાલો OH માઇનસ આવી ગયો છે, અમે ચાલ્યા. दुआओं में याद रखना, अच्छा चलते हैं दुआओं में याद रखना. ओके ने, ચાલ ઓકે. અહીંયા માઇનસ ચાર્જ, H પ્લસ ગયો ઓક્સિજનની ઉપર, માઇનસ ચાર્જ. આ આપણો બની ગયો ફિનોક્સાઇડ આયન. આ આપણો બની ગયો આ જગ્યા ઉપર ફિનોક્સાઇડ આયન. ઓકે. હવે પછીના સ્ટેપમાં પેલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આવે છે, CO2 આવે છે. હવે બરાબર ધ્યાન આપજો, જે પેલું લખેલું ને સેકન્ડ સ્ટેપ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, કાર્બોક્સિલેશનનું સ્ટેપ. હવે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આવે છે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું સૂત્ર આ છે, પણ હું આને આ રીતે નહીં લખું, આને આ રીતે લખીશ. C ડબલ બોન્ડ O. કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પાઈ બંધના ઇલેક્ટ્રોન ઓક્સિજનની વિદ્યુતઋણતા વધારે હોવાને કારણે ઓક્સિજન તરફ માઇગ્રેટ થઈ જશે, તો ઓક્સિજનની ઉપર જનરેટ થવાનો છે માઇનસ ચાર્જ અને કાર્બનની ઉપર જનરેટ થવાનો છે પ્લસ ચાર્જ. જો આ એક પાઈ બંધના ઇલેક્ટ્રોન ઓક્સિજને ખેંચી લીધા તો ઓક્સિજનની ઉપર માઇનસ ચાર્જ, અહીંયાથી આ બંધના ઇલેક્ટ્રોન ઓક્સિજન પાસે ગયા એટલે કાર્બનની ઉપર પ્લસ ચાર્જ ડેવલપ થશે. ઓકે. પેરેલલી આ જ વખતે શું થવાનું છે તો કે આ ઓક્સિજન પોતાના આ ઇલેક્ટ્રોનને નીચે રિંગમાં ફેંકશે. હવે રિંગમાં ઇલેક્ટ્રોન ફેંકશે એટલે આ જગ્યા ઉપર આ કાર્બનની સંયોજકતા આ બંધના સ્વરૂપમાં અહીંયા આવી જવાનો, એટલે આ કાર્બનની સંયોજકતા કેટલી થઈ જવાની? 5. એટલે આ બંધ જે છે બંધના સ્વરૂપમાં અહીંયા જશે, એટલે આ જગ્યા ઉપર કયો ચાર્જ ડેવલપ થશે? માઇનસ. બરાબર સમજો. ઓક્સિજને પોતાનો વધારાનો ઇલેક્ટ્રોન દ્વિબંધના સ્વરૂપમાં રિંગ તરફ ફેંક્યો એટલે અહીંયા ડબલ બોન્ડ જનરેટ થવાનો છે. અહીંયા ડબલ બોન્ડ જનરેટ થયો એટલે આ કાર્બનની સંયોજકતા 5 થઈ જવાની છે. એટલે આ જે પાઈ બોન્ડ છે એ માઇગ્રેટ થઈને આ જગ્યા ઉપર આ સ્થાન ઉપર માઇનસ ચાર્જના સ્વરૂપમાં ડેવલપ થશે અને અહીંયા માઇનસ ચાર્જ જોઈને પેલો પોઝિટિવ ચાર્જ ધરાવતો કાર્બન આ માઇનસ ચાર્જ તરફ એટ્રેક્ટ થઈ જશે. એટલે શું થયું અહીંયા પેરેલલી જુઓ, ધ્યાન આપો. તો આ જગ્યા ઉપર કંઈક ઓક્સિજને રિંગમાં ઇલેક્ટ્રોન રિંગ તરફ જવા દીધા એટલે અહીંયા ડબલ બોન્ડ જનરેટ થયો. આ બે બંધ એમના એમ છે. આ જગ્યા ઉપર આ બંધ ફરીને અહીંયા ગયો એટલે અહીંયા માઇનસ ચાર્જ ડેવલપ થયો અને આ માઇનસ ચાર્જને જોઈને પેલો આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાળો કાર્બન પોઝિટિવ એ આ માઇનસ ચાર્જ તરફ એટ્રેક્ટ થશે. તો શું થશે હવે તો કે આ કાર્બન પોઝિટિવ અહીંયા આવીને જોડાઈ જશે તો આ જગ્યા ઉપર કંઈક આવું બનશે, CO માઇનસ. આ બંધના ઇલેક્ટ્રોન ઓક્સિજને ખેંચી લીધેલા અને આ જગ્યા ઉપર ડબલ બોન્ડ O. આવું કંઈક બન્યું. ક્લિયર? તો હવે શું થયું તો કે બેન્ઝીન રિંગે પોતાની એરોમેટિસિટી ગુમાવી દીધી. અહીંયાથી જે છે એરોમેટિક કેરેક્ટર ગુમાવી દીધું. હવે બેન્ઝીનને પોતાનું પાછું એરોમેટિક કેરેક્ટર રિટર્ન જોઈએ છે. તો હવે શું થશે તો તમને ખબર છે કે આ ખૂણામાં હાઇડ્રોજન છે, તો અહીંયા આવેલો હાઇડ્રોજન આ ખૂણામાં રહેલો હાઇડ્રોજન એકચ્યુઅલી પોતાનું બલિદાન આપશે બેન્ઝીનને પોતાની એરોમેટિક ગુણધર્મ રિટર્ન કરવા માટે. એટલે આ જે બંધ છે આ બંધને તે રિટર્ન ફેંકશે બેન્ઝીન રિંગમાં. હાઇડ્રોજન જે બંધથી બેન્ઝીન સાથે જોડાયેલો છે દરેક ખૂણામાં કાર્બન હાઇડ્રોજન છે. હાઇડ્રોજન જે બંધથી બેન્ઝીન સાથે જોડાયેલો છે એ બંધથી છૂટો પડી જશે H પ્લસના સ્વરૂપમાં. અહીંયાથી H પ્લસના સ્વરૂપમાં છૂટો પડીને સીધો આ જગ્યા પર જઈને જોડાઈ જશે અને આ બંધના ઇલેક્ટ્રોનને સીધા તે બેન્ઝીનમાં આપશે. ફરી પાછા બેન્ઝીનમાં આપશે એટલે આ કાર્બનની સંયોજકતા 5 થઈ જવાની. એટલે ફરી પાછો આ બંધ કોની તરફ ચાલ્યો જશે? ઓક્સિજન તરફ. ઓક્સિજનને પહેલાં આપેલા, હવે ઓક્સિજન ફરી પાછો લઈ લે છે ઇલેક્ટ્રોન એટલે ઓક્સિજનની ઉપર માઇનસ ચાર્જ. શું થયું? ધ્યાન આપો. એમ પણ ઓક્સિજન લુચ્ચો જ છે, એકવાર આપે છે તરત પાછો લઈ લે છે. ઓકે. ઓક્સિજન પર માઇનસ ચાર્જ,
આ બે બંધ એઝ ઇટ ઇઝ છે, આ બે બંધ એઝ ઇટ ઇઝ છે. પેલા હાઇડ્રોજન અહીંયાથી દૂર થઈને પોતાના બંધના ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા ટ્રાન્સફર કરી આપ્યા એટલે બેન્ઝીનનો એરોમેટિક ગુણધર્મ પાછો આવી ગયો અને આ જગ્યા ઉપર ફાઇનલી સી ડબલ બોન્ડ ઓ માઇનસ હતો તેને અહીંયાથી છૂટો પડેલો H પ્લસ મળ્યો એટલે OH થયો. COOH આપણે આપણી નિપજની નજીક પહોંચવા લઈ ગયા. આના પછીનું સ્ટેપ છે એસિડિફિકેશન, HCl. હવે HCl માંથી H પ્લસ અહીંયા એટેક કરશે અને આ જે Cl માઇનસ અહીંયા બાકી રહેશે. મેં કીધેલું કે અહીંયા યાદ રાખજો કે આપણે પહેલા સ્ટેપમાં OH માઇનસ વાપરેલો છે, આપણો હજુ ઉધાર હતો Na પ્લસ, આપણો ઉધાર હતો ને અહીંયા Na પ્લસ. તે બધું આમ તેમ અહીંયા આમ તેમ રખેડા કરતો હશે કે મને કોણ લઈ જાય, મને કોણ લઈ જાય, મને કોણ લઈ જાય. HCl આવી ગયો, HCl H પ્લસ અહીંયા ચાલ્યો ગયો, Cl માઇનસ કહે કે હવે હું બી એકલો, Na પ્લસ કહેશે હું તો પહેલેથી બિચારો એકલો જ છું આ જગ્યા ઉપર. Na પ્લસ આમ તેમ રખેડા જ કરશે કોઈની આજુબાજુ કે મને કોઈ લઈ જાય, મને કોઈ લઈ જાય. તો Na પ્લસ આ Cl માઇનસને લઈને NaClના ફોર્મમાં દૂર થશે અને આ H પ્લસ એટેક મારી દેશે હવે આ ઓક્સિજનની ઉપર. તો શું થઈ ગયું? તો બની ગયું આપણું OH ને ઓર્થો સ્થાન ઉપર COOH, સેલિસિલિક એસિડ. આ છે કમ્પ્લીટ મિકેનિઝમ. કઈ રીતે કાર્બન ડાયોક્સાઇડે એટેક કર્યો ફિનોક્સાઇડ આયન ઉપર, કઈ રીતે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ફિનોક્સાઇડ આયન ઉપર એટેક કરે છે ત્યારે બેન્ઝીન રિંગ પોતાની એરોમેટિસિટી ગુમાવે છે, કઈ રીતે એરોમેટિસિટી ફરી પરત મેળવે છે અને કઈ રીતે એસિડ એ ફિનોક્સાઇડ આયન જે છે તેના પર એટેક કરે છે. અહીં બનતો O માઇનસ જેના પર એસિડનો H પ્લસ એટેક કરે છે અને ફાઇનલી તમારી પાસે સેલિસિલિક એસિડ બને છે. તો ક્રિયાવિધિના તબક્કામાં તમે જોઈ શકો છો કે પહેલા ફિનોલમાંથી ફિનોક્સાઇડ આયન બને છે. ફિનોક્સાઇડ આયન ઉપર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એટેક કરે છે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડના એટેક કરવાથી ફિનોક્સાઇડ આયનમાં રહેલું જે બેન્ઝીન વલય છે એ બેન્ઝીન વલય પોતાની એરોમેટિસિટી ગુમાવી દે છે. એના પછીના નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર ફરી પાછી પોતાની એરોમેટિસિટી રિટર્ન મેળવે છે અને પછી H પ્લસ એટેક કરે છે અને આ Cl માઇનસ જે પહેલો NaOH વાપરેલો એ NaOHમાંના Na પ્લસને લઈને Cl માઇનસ દૂર થાય છે અને H પ્લસ બાકી રહ્યો તે અહીંયા એટેક મારે છે. આ થઈ કમ્પ્લીટ કોલ્બે-સ્મિથ પ્રક્રિયાની મિકેનિઝમ. ક્લિયર? સમજી શકો છો આ પ્રક્રિયાની મિકેનિઝમમાં શું થયું હશે તે. લખવી હોય તો લખી લો, કામની કંઈ નથી. એક્ઝામમાં મિકેનિઝમ તમારે લખવાની આવશે નહીં, બોર્ડ એક્ઝામમાં મિકેનિઝમ તમારી લખવાની આવશે નહીં. ઓકે, ચાલો લખવી હોય તો લખી લો, પણ બોર્ડ એક્ઝામમાં તમારે મિકેનિઝમ લખવાની આવશે નહીં. પણ આ મિકેનિઝમનો સાર શું છે એ હું તમને કહી દઉં. આ મિકેનિઝમનો સાર એ છે કે અહીંયા જે COOHમાં H દેખાઈ રહેલો છે, આ H, હવે આખી મિકેનિઝમનો સાર સમજી લો. COOHમાં જે આ H દેખાઈ રહેલો છે એ ક્યાંથી આવેલો છે? તો કે બેન્ઝીનના ઓર્થો સ્થાન ઉપરથી જે H છૂટો પડેલો છે, અહીંયાથી જે H છૂટો પડેલો છે એ જ H અહીંયા જોડાયેલો છે. તો આ H ક્યાંથી આવેલો છે? તો કે ભાઈ ઓર્થો સ્થાનેથી, ઓર્થો સ્થાન પરથી જે H છૂટો પડ્યો હશે એ જ H મિકેનિઝમમાં COOHમાં H સાથે ગોઠવાય છે. અને સેલિસિલિક એસિડમાં આ H ક્યાંથી આવેલો છે? તો કે આ H આવેલો છે એસિડીકરણ જે કર્યું લાસ્ટ સ્ટેપમાં જે આ એસિડીકરણ કર્યું, આ એસિડીકરણમાં જે H પ્લસ હતો, એસિડવાળો H પ્લસ, તે H પ્લસ અહીંયા ઉપર જઈને લાગે છે. તો અહીંયા જો કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં જેરેબલી નીટ લેવલની એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન પૂછવા હોય તો જે તમારો આ સેલિસિલિક એસિડની બનાવટ છે, કોલ્બે-સ્મિથ પ્રક્રિયા છે આખી, એ કોલ્બે-સ્મિથ પ્રક્રિયામાં આરો H કયો H અને આ H કયો H, ક્યાંથી આવતો H, તેના પરથી સવાલ પૂછી શકે છે નીચે ઓપ્શનની અંદર. યાદ રાખો આખી મિકેનિઝમનો સાર એટલો જ છે. આખી મિકેનિઝમ તમે ભલે યાદ ના રાખો પણ આખી મિકેનિઝમનો સાર એટલો છે કે ભાઈ COOH પાસે રહેલો H ક્યાંથી આવે છે? તો કે બેન્ઝીનના આ બેન્ઝીન વલયના ઓર્થો સ્થાન પરથી આવે છે, જે અહીંયાથી H છૂટો પડ્યો હશે તે. અને આ H ક્યાંથી આવે છે? એસિડીકરણથી આવે છે. આ તમે જે સ્ટેપમાં એસિડીકરણ કર્યું, આનું એસિડીકરણ, તેમાં જે H પ્લસ હતો તે અહીંયા આવ્યું.
ઓકે, ચલો આટલો એનો સાર છે રિએક્શનનો, લખી લો. કમ્પ્લીટ મિકેનિઝમ. ઓકે ઓકે, ચાલો. તો કોલ્બે સ્મિથ પ્રક્રિયા. સેલિસિલિક એસિડ કેવા રંગનો છે? શોર્ટ ક્વેશ્ચન માટે સેલિસિલિક એસિડ સફેદ રંગનો છે. ઓકે, હવે આ જે સેલિસિલિક એસિડ છે, આ સેલિસિલિક એસિડમાંથી બે અગત્યના વેદનાહારક ઔષધો, સેલિસિલિક એસિડમાંથી બે અગત્યના વેદનાહારક ઔષધો બનાવવામાં આવે છે. મેં તમને કીધેલું કે વચ્ચે તમને જ્યારે મેં હમણાં લાસ્ટ વિડીયોમાં મેં તમને કીધેલું કે વચ્ચે જ્યારે આપણે ફિનોલનું એસ્ટરીકરણ સમજતા હતા પેજ નંબર 338 ઉપર, જ્યારે ફિનોલનું એસ્ટરીકરણની પ્રક્રિયા આપણે જોતા હતા ત્યારે વચ્ચે એક એસ્પિરિન નામની દવાની બનાવટ આવે છે. મેં તમને કીધેલી કે આપણે આને જ્યારે આગળ પ્રક્રિયા ચાલશે કોલ્બે સ્મિથ પ્રક્રિયા ત્યારે સમજીશું. તો હવે આપણે એ સમજવા જઈ રહેલા છે, કેમ કે હવે આપણને એકચ્યુઅલી શું છે આ સેલિસિલિક એસિડ તેની આઈડિયા છે. તો હવે આપણે સમજવા જઈ રહેલા છે એસ્પિરિન નામની દવાની બનાવટ. પેજ નંબર 338 ઉપર એકચ્યુઅલી બુકમાં હતું, જેને આપણે હવે લેવા જઈ રહેલા છે. ઓકે, ચાલો તો ધ્યાન આપો. આ છે હવે આપણે લેવા જઈ રહેલા છે એસ્પિરિન નામની દવાની બનાવટ. એસ્પિરિન. ઓકે, સેલિસિલિક એસિડમાંથી બે અગત્યના વેદનાહારક ઔષધો બનાવવામાં આવે છે. એકનું નામ છે એસ્પિરિન અને બીજાનું નામ છે મિથાઇલ સેલિસિલેટ. સેલિસિલેટ બંને અગત્યના પેઇન કિલર્સ છે, વેદનાહારક ઔષધો છે. ક્લિયર? ઓકે. એસ્પિરિન એ હૃદય રોગના દર્દીઓ માટે ખૂબ ફાયદાકારક છે, કેમ કે એસ્પિરિન વેદનાહારક હોવાની સાથે સાથે તેમાં રુધિરને, લોહીને પતલો કરવાનો પણ ગુણધર્મ છે. એસ્પિરિન એકચ્યુઅલી બ્લડ પ્રેશરના રોગીઓ માટે ખૂબ ફાયદાકારક ઔષધ છે. ડૉક્ટર્સ હંમેશા જેને બીપી રહેતું હોય ને એને હંમેશા કહે કે ખિસ્સાની અંદર એસ્પિરિનની ટીકડીઓ મૂકી રાખજો. કોઈ વખત એમ લાગે કે એટેક આવવાનો કે ગભરામણ થાય તો તરત જ આને જીભ નીચે મૂકી દેવાની. એસ્પિરિનની ગોળી એક અગત્યનું પેઇન કિલર પણ છે અને તેમાં લોહીને પતલો કરવાનો એક વિશિષ્ટ ગુણધર્મ છે એસ્પિરિનમાં. જ્યારે આ જે મિથાઇલ સેલિસિલેટ છે એ પણ એક વેદનાહારક ઔષધ છે. કોઈ જગ્યા ઉપર આપણને ચાલતા ચાલતા પગમાં મોચ આવી ગઈ હોય અને જે આપણે આયોડેક્સ કે મૂવ કે ઝંડુબામ આ જે ઘસીએ છે એની અંદરનું મેઇન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ મિથાઇલ સેલિસિલેટ છે, જે ઝંઝણાટી ઉત્પન્ન કરે છે. આપણને આમ ઘસીએ એટલે ગરમાટો ઉત્પન્ન કરે છે, આમ ચચરે તેવું લાગે છે. તો એ આ મિથાઇલ સેલિસિલેટ છે. તો આ બંને દવાઓ એસ્પિરિન અને મિથાઇલ સેલિસિલેટ આ બંને દવાઓ એ સેલિસિલિક એસિડમાંથી મેળવવામાં આવે છે. તો હવે આપણે બંનેની બનાવટ સમજીશું, કઈ રીતે બને છે, બંનેના સ્ટ્રક્ચર પણ સમજીશું. ઓકે, તો પહેલાં આપણે વાત કરીએ છીએ એસ્પિરિન. એસ્પિરિન. ઓકે, તો સેલિસિલિક એસિડનું સૂત્ર, સેલિસિલિક એસિડનું સૂત્ર બેન્ઝીનની ઉપર OH અને ઓર્થો સ્થાન પર COOH. આ સેલિસિલિક એસિડ સામાન્ય નામ, IUPAC નામ બોલો તો 2 હાઇડ્રોક્સી, બીજા નંબર પર OH, 2 હાઇડ્રોક્સી બેન્ઝોઇક એસિડ, 2 હાઇડ્રોક્સી બેન્ઝોઇક એસિડ. ક્લિયર? સેલિસિલિક એસિડની પ્રક્રિયા જો તમે NaOH સાથે કરો, ફરીથી એ જ વાર્તા, જો NaOH સાથે કરો ઝડપથી, અહીંયાથી H, અહીંયાથી OH માઇનસ H2O એટલે શું બની ગયું? આ બેન્ઝીનની ઉપર ONA અને આ જગ્યા ઉપર COOH. આવું કંઈક બન્યું. અને નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં, આના પછીના સ્ટેપમાં જો તમે પ્રક્રિયા CH3COCl, શું નામ? એસિટાઇલ ક્લોરાઇડ, અહીંયાથી Na, અહીંયાથી Cl માઇનસ NaCl. ઓકે, તો શું થયું? તો કે આ જગ્યા ઉપર બની જાય છે કંઈક, ઉપર O પછી આ COCH3 અને ઓર્થો સ્થાન ઉપર શું છે? COOH. આ જે બને છે આનું નામ છે એસ્પિરિન.
આ જે બને છે આનું નામ છે એસ્પિરિન, જે તમે બુકમાં એકચ્યુઅલી પેજ નંબર 338 ઉપર જોઈ શકો છો. બની શકે કે આ COOH ને ઉપર લખેલો હોય અને ઓર્થો સ્થાન પર લખેલો હોય, કોઈ ફરક નથી પડતો. આ બંને એકબીજાના ઓર્થો સ્થાન પર છે. ઓકે, લખી લો. એસ્પિરિન પ્રચલિત નામ છે. બીજું નામ છે આનું, બીજું નામ છે એસિટાઇલ સેલિસિલિક એસિડ. એસિટાઇલ સેલિસિલિક એસિડ અથવા એનું પ્રચલિત નામ છે એસ્પિરિન. લખી લો. એસિટાઇલ સેલિસિલિક એસિડ પણ આને કહેવાય. કોમનલી એને ASA તરીકે ઓળખાય. એસિટાઇલ સેલિસિલિક એસિડ, એસિટાઇલ સેલિસિલિક એસિડ, જેનું નામ છે પ્રચલિત મેડિકલ ફોર્મમાં તેને એસ્પિરિન બોલાય છે. ઓકે, IUPAC નામની વાત કરું, IUPAC નામની વાત કરું તો આનું IUPAC નામ બનશે, આનું IUPAC નામ બનશે 2, આ નંબર 1, આ નંબર 2, 2 એસિટોક્સી, એસિટાઇલ સમૂહની સાથે ઓક્સિજન, 2 એસિટોક્સી બેન્ઝોઇક એસિડ. આ તેનું IUPAC નામ બનશે. એસ્પિરિન તેનું મેડિકલ ફોર્મમાં પ્રચલિત નામ છે આ દવાનું. એસિટાઇલ સેલિસિલિક એસિડ તેનું એક સામાન્ય નામ છે અને આ એક્ઝેક્ટલી તેનું IUPAC નામ છે, 2 એસિટોક્સી બેન્ઝોઇક એસિડ. એસ્પિરિન જે અગત્યની વેદનાહારક ઔષધ છે અને બ્લડ પ્રેશરના દર્દીઓ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે, કારણ કે તેમાં લોહીને પતલો કરવાનો એક અગત્યનો ગુણધર્મ રહેલો છે. ઓકે, લખી લો, લખી લો. લખી લીધું, લખી લીધું. ઓકે, ચાલો. બીજી એક અગત્યની દવા છે સેલિસિલિક એસિડમાંથી જ બનતી, સેલિસિલિક એસિડમાંથી જ બનતી બીજી એક અગત્યની દવા છે જેનું નામ છે મિથાઇલ સેલિસિલેટ. મિથાઇલ સેલિસિલેટ યાદ રાખો, મિથાઇલ સેલિસિલેટ, મિથાઇલ સેલિસિલેટ, મિથાઇલ સેલિસિલેટ જે જનરલી આયોડેક્સ છે, મૂવ છે, ઝંડુબામ છે વગેરેમાં જે મોચ આવી જાય કમરમાં કે પગમાં કે ઘૂંટણમાં, જ્યારે આપણે ઘસીએ છીએ, જે જેલના ફોર્મમાં આપણે ઘસીએ છીએ ટ્યુબ, તેમાં મેઇન ઘટક આ છે મિથાઇલ સેલિસિલેટ. વાંચજો હવે, જો ઘરમાં મૂવની ટ્યુબ હોય ને એની પાછળ નાના અક્ષરોમાં જે દવાઓના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સના નામ લખેલા હશે ને તેમાં વાંચજો, મિથાઇલ સેલિસિલેટ મળશે. ઓકે, સેલિસિલિક એસિડમાંથી જ બને છે આ પણ. તો સેલિસિલિક એસિડનું સૂત્ર OH COOH. સેલિસિલિક એસિડ 2 હાઇડ્રોક્સી બેન્ઝોઇક એસિડની પ્રક્રિયા ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ સલ્ફ્યુરિક એસિડ, કેટાલિસ્ટ તરીકે ખાલી સલ્ફ્યુરિક એસિડ એસિડિક માધ્યમ છે, અને આલ્કોહોલ સાથે કરવાની, લાઈક અ મિથેનોલ CH3OH. હવે કોઈ પણ આલ્કોહોલ કોઈ પણ કાર્બોક્સિલિક એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરે એટલે સામે એસ્ટર બનાવે. એસિડિક માધ્યમમાં એસ્ટરીકરણની પ્રક્રિયા થાય. એસિડિક માધ્યમની જરૂર શું છે? પ્રક્રિયાને રિવર્સિબલ થતી રોકવા માટે. આલ્કોહોલના એસ્ટરીકરણમાં વાત કરેલી. તો જ્યારે કોઈ આલ્કોહોલ કાર્બોક્સિલિક એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરે ત્યારે એસ્ટર બનાવે, અને આ દરમિયાન શું થતું હોય તો કે આ દરમિયાન આલ્કોહોલમાંથી O અને H વચ્ચેનો બંધ તૂટતો હોય અને કાર્બોક્સિલિક એસિડમાંથી OH દૂર થતો હોય, તો ઇન શોર્ટ પાણી દૂર થવાનું છે અને આ OCH3 અહીંયા આવીને જોડાઈ જવાનો છે. બસ પતી ગઈ વાત. તો શું થશે અહીંયા? તો આ જગ્યા ઉપર કંઈક બનશે OH CO અને હવે આ જુઓ, હવે આને કંઈક અલગ પેનથી બતાવું તો વધારે આઈડિયા આવે. જો CH3OH, આટલું ક્લિયર? અહીંયાથી OH ગયા, અહીંયાથી આ H ગયા, -H2O થયું. ઓકે, હવે
આ CO બાકી રહ્યો તે લખી દીધું. હવે OCH3 ખ્યાલ આવ્યો? એક્ઝેક્ટલી આઈડિયા આવ્યું કે આ OCH3 ક્યાંથી આવ્યો તે હવે અલગ પેનથી જોઈ શકો છો. ચાલો, તો આ જે બની ગયું આનું નામ છે મિથાઇલ સેલિસિલેટ. આનું નામ છે મિથાઇલ સેલિસિલેટ. મિથાઇલ સેલિસિલેટ જે પણ એક અગત્યની વેદનાહારક ઔષધ છે. ઓકે, અને આનું IUPAC નામ બોલું તો મિથાઇલ ગ્રુપ એટલે મિથાઇલ ગ્રુપ. આનો નંબર 1, આનો નંબર 2, મિથાઇલ 2 હાઇડ્રોક્સી. મિથાઇલ 2 હાઇડ્રોક્સી. બીજા નંબર પર OH છે, બીજા નંબર પર OH છે, મિથાઇલ ગ્રુપ છે. આનું નામ શું? આનું નામ શું? બેન્ઝોઇક એસિડ. બેન્ઝીનની સાથે COOH, બેન્ઝોઇક એસિડ. અહીંયા CH3 જોડાયેલો તો શું? તો કે મિથાઇલ બેન્ઝોએટ. મિથાઇલ બેન્ઝોએટ. બેન્ઝીનની સાથે COOH એટલે બેન્ઝોઇક એસિડ. આ H ને કાઢીને આ H ને કાઢીને અહીંયા CH3 લગાવું તો શું થાય? મિથાઇલ બેન્ઝોએટ. તો મિથાઇલ બેન્ઝોએટ. ઉપરથી ભૂલી જાઓ, અત્યારે આ ઉપરથી OH ને ભૂલી જાઓ, આ OH ને ભૂલી જાઓ, બસ આટલું જ છે. બેન્ઝીનની સાથે COOH3, બેન્ઝીનની સાથે COOH3. તો શું નામ એનું? શું નામ એનું? મિથાઇલ બેન્ઝોએટ. બેન્ઝીનની સાથે COOH3, મિથાઇલ બેન્ઝોએટ. ઓકે, પણ મિથાઇલ બેન્ઝોએટના પહેલા ને બીજા નંબરના કાર્બન પર શું છે? OH. એટલે મિથાઇલ 2 હાઇડ્રોક્સી બેન્ઝોએટ. જો આટલું હોય તો શું નામ એનું? મિથાઇલ બેન્ઝોએટ બોલીએ આપણે. અને મિથાઇલ બેન્ઝોએટમાં બીજા નંબર ઉપર OH છે એટલે 2 હાઇડ્રોક્સી. મિથાઇલ 2 હાઇડ્રોક્સી બેન્ઝોએટ. આ થયું આનું IUPAC નામ. મિથાઇલ સેલિસિલેટનું IUPAC નામ. કેમ આ કરાયું? ઘણી બધી વાર આની પહેલાં ગુજરાત બોર્ડની એક્ઝામ હોય કે ગુજકેટની એક્ઝામ હોય, ઘણી બધી વાર આ મિથાઇલ સેલિસિલેટ અને એસ્પિરિનના આ જે બંધારણ છે અને તેના IUPAC નામ છે એ ઘણી બધી વાર MCQમાં પૂછાઈ ગયેલા છે. નીચેના પૈકી ઓળખો. નીચેના પૈકી કોણ એસ્પિરિનનું સ્ટ્રક્ચર છે? 4 ઓપ્શન આપેલા હોય. નીચેના પૈકી કયું મિથાઇલ સેલિસિલેટનું સૂત્ર છે? 4 ઓપ્શન આપેલા હોય. મિથાઇલ સેલિસિલેટનું IUPAC નામ શું છે? 4 ઓપ્શન આપેલા હોય. એસ્પિરિનનું IUPAC નામ શું છે? 4 ઓપ્શન આપેલા હોય. લખી લો. મિથાઇલ સેલિસિલેટ. ચાલો, લખ્યું? ઓકે. તો લેક્ચર નંબર 24માં આપણે કોલ્બે સ્મિથ પ્રક્રિયા સુધીની વાત કરી. ઓકે, ચાલો. હજુ એક પ્રક્રિયા છે, સમય છે, પતાવી દઈએ આપણે. તો થર્ડ રિએક્શન છે. બુકમાં જુઓ તમે, પેજ નંબર 343 ઉપર રીમર-ટીમાન પ્રક્રિયા નંબર 3. રીમર-ટીમાન પ્રક્રિયા નંબર 3. રીમર-ટીમાન પ્રક્રિયા. રીમર-ટીમાન પ્રક્રિયા. ઓકે, આ પ્રક્રિયામાં પણ એકચ્યુઅલી કઈ જ સમજ ન પડે તે રીતે આપેલું છે. જો તમે આ પ્રક્રિયામાં બુકમાં જોશો તો એકચ્યુઅલી કંઈ સમજ નહીં પડે તે રીતે આપેલું છે. ઓકે, રીમર-ટીમાન પ્રક્રિયા બુકમાંથી પહેલાં જે રીતે છે તે રીતે વાત કરી લઈએ. તો બુકમાં જે રીતે આપેલું છે તે પ્રમાણે શું કીધેલું છે બુકમાં? તો કે ભાઈ બુકમાં તો કમ્પ્લીટલી છે ને
મારે પણ છે ને જોઈને લખવી પડે એવું છે, કેમ કે કંઈક અધ્ધર જ આપેલું છે. બુકમાંથી જો મારે બી લખવું હોય તો જોઈને લખવી પડે કે મારે બી ગોખવું પડે એવું છે બુકમાં આપેલું. તો ફિનોલની પ્રક્રિયા બતાવેલી છે ક્લોરોફોર્મ સાથે, CHCl3 ક્લોરોફોર્મ સાથે, ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ જલીય NaOH. આવું લખેલું છે કંઈક પહેલા સ્ટેપમાં. ક્લોરોફોર્મની સાથે NaOH વાપરેલો છે પહેલા સ્ટેપમાં, કંઈક આવું લખેલું છે. ઓકે. અને શું બતાવેલું છે મધ્યસ્થી નિપજ તરીકે? તો મધ્યસ્થી નિપજ તરીકે બુકમાં એવું કીધેલું છે. હવે અહીંયા દેખીતું છે કે અહીંયાથી H જશે અને અહીંયાથી OH જશે, પાણી દૂર થશે, એટલે તમે આટલું તો સમજી શકો છો કે અહીંયા ONA આવે છે, અહીંયાથી OH, અહીંયાથી H, એટલે પાણીનું અણુ દૂર થશે અને સોડિયમ ફિનોક્સાઇડ બનશે. આ તો સમજી શકો છો. હવે જે આ CH3Cl3 છે, જે પૈકી જુઠ્ઠું બોલું છું, હું જુઠ્ઠું બોલું છું, CHCl3 છે જે પૈકી જે આ ક્લોરોફોર્મ છે CHCl જે આ ક્લોરોફોર્મ છે એમાંથી આ એક Cl આ ખૂણા પર રહેલો હાઇડ્રોજન લઈને દૂર થઈ જાય છે. આવું હું જુઠ્ઠું બોલું છું. બુકમાં જે આપેલું છે માત્ર તેને સમજાવવા માટે, CHCl2. બાકી આની પણ એકચ્યુઅલ મિકેનિઝમ હું તમને સમજાવી શકું છું. ઓકે. તો CHCl2 બાકી રહ્યું, અહીંયાથી એક H લઈને HClના ફોર્મમાં લઈને દૂર થયો. આવું કંઈક મધ્યસ્થી નિપજ બને છે, આવું કંઈક બુકમાં આપેલું છે. ઓકે. જુઠ્ઠું સમજી ગયા? ઓકે. તો શું થયું તો કે ભાઈ NaOH અને ક્લોરોફોર્મ સાથે પ્રક્રિયા થઈને અહીંયા OH હતો, અહીંયા NaOHમાં OH હતો, તો OH અને H માઇનસ H2O અને આ Na ઉપર જઈને લાગી ગયો એટલે ONA થઈ ગયો. CHCl3માંથી એક ક્લોરીન અહીંયાથી એક H લઈને છૂટો પડ્યો માઇનસ HClના સ્વરૂપમાં, એટલે અહીંયા બાકી રહી ગયું CHCl2. ઓકે. આવું મેં જુઠ્ઠું તમને સમજાવી દીધું જે બુકમાં આપેલું છે તે પ્રમાણે. ઠીક છે. આના પછીના સ્ટેપમાં ફરી પાછું એવું કીધેલું છે કે NaOH સાથે પ્રક્રિયા કરવાની છે. NaOH સાથે પ્રક્રિયા થતા ડાયરેક્ટ જ બતાવી દીધેલું છે કે આ જગ્યા ઉપર ONA અને આ જગ્યા ઉપર CHO. ડાયરેક્ટ બતાવી દીધું. કેવી રીતે આવ્યા, શું આવ્યા, કંઈ આઈડિયા નહીં, ડાયરેક્ટ આપી દીધું. હું ટ્રાય કરું સમજાવવાની, ધ્યાન આપો. અહીંયા આવું હતું, ONA, CHની સાથે એક Cl, બીજો Cl, CHCl2. હવે એકચ્યુઅલી છે ને અહીંયા આ જગ્યા ઉપર 2 NaOHના અણુઓ વપરાયા, 2 મોલ NaOH વપરાયો. શું થયું તો કે 2 વખત Na, 2 વખત Cl માઇનસ 2 NaCl. અને શું થયું હશે તો કે આ જગ્યા ઉપર થયું હશે ONA, આ જગ્યા ઉપર CHની સાથે એક OH, આ જગ્યા ઉપર CHની સાથે બીજો OH. NaOHમાંથી 2 વખત Na પેલા 2 વખત Cl ને લઈને દૂર થઈ ગયા. એકચ્યુઅલી અહીંયા 2 મોલ NaOH વપરાયા. તો 2 મોલ NaOHમાં 2 વખત Na 2 વખત Cl લઈને દૂર થઈ ગયા. NaOH પાસે જે 2 OH બાકી રહ્યા તે અહીંયા આવી ગયા. ઓકે. હવે શું થયું હશે તો આના પછીના સ્ટેપમાં કંઈક આવું થયું હશે કે અહીંયાથી એક OH ને અહીંયાથી એક H પાણીના ફોર્મમાં દૂર થયો હશે, H2O. એટલે શું બાકી રહ્યું હવે જુઓ, CHO. આ રીતે આવું થયું હશે. હવે આની પણ આખી મિકેનિઝમ તમને સમજાવી શકું છું. ભાઈ મિકેનિઝમમાં અત્યારે નથી ટાઈમ બગાડતો, હું તમને છેલ્લે મિકેનિઝમનો સાર કહી દઈશ કે આ મિકેનિઝમનો સાર શું છે. તેમ છતાં ખબર પડે તે માટે બતાવ્યું કે આ જે મધ્યસ્થી નિપજ બની, આ મધ્યસ્થી નિપજ પછી અહીંયા બુકમાં NaOH લખીને ડાયરેક્ટ અહીંયા CHO લખી આપેલા છે, તેમાં વચ્ચે શું થયું હશે
તો કે આ CHCl2 છે 2 મોલ NaOH સાથે રિએક્શન કરી, CHCl2 છે 2 મોલ NaOH સાથે રિએક્શન કરી તો 2 વખત Na 2 વખત Cl -2 NaCl ના ફોર્મમાં દૂર થયા અને જે આ 2 OH બાકી રહ્યા, એક OH અહીંયા, એક OH અહીંયા, Cl ના સ્થાન ઉપર 2 OH આવી ગયા અને આ 2 OH જે છે એક જ કાર્બન પર અનસ્ટેબલ હોય એટલે પાણીના અણુ સ્વરૂપે એક OH બીજો H પાણીના અણુ સ્વરૂપે દૂર થયો અને CHO બનાવી દીધું. ઓકે, તો આવું બન્યું જે બુકમાં ડાયરેક્ટ આપેલું છે. ચાલો હવે શું તો કે આના પછીના સ્ટેપમાં એસિડિફિકેશન, આના પછીના સ્ટેપમાં એસિડીકરણ. એસિડિફિકેશન એટલે HCl. સિમ્પલ, અહીંયાથી Na, અહીંયાથી Cl, ફરી પાછો -NaCl અને H પ્લસ અહીંયા જઈને લાગી જશે એટલે આ બની ગયું તમારું OH અને CHO. શું બની ગયું? આ સેલિસાલ્ડીહાઇડ. સેલિસાલ્ડીહાઇડ. જો અહીંયા તમારો આને આગલા સ્ટેપમાં અહીંયા COOH હતા, કાર્બોક્સિલિક એસિડ હતું, તો આને તમે સેલિસિલિક એસિડ બોલતા હતા કેમ કે કાર્બોક્સિલિક ગ્રુપ હતું. હવે જો તમારો આ જગ્યા ઉપર આલ્ડીહાઇડ ગ્રુપ આવી જાય, CHO ગ્રુપ આવી જાય તો આને શું બોલો? સેલિસાલ્ડીહાઇડ. સેલિસાલ્ડીહાઇડ. ક્લિયર? સેલિસાલ્ડીહાઇડ બોલાય. ઓકે, તો રિમર-ટીમન પ્રક્રિયામાં ફિનોલની પ્રક્રિયા, ક્લોરોફોર્મ અને NaOH ની જગ્યા પર જો કોઈક વાર એક્ઝામમાં KOH લખેલું હોય તો પણ ચાલે, NaOH અથવા KOH લખેલું હોય તો પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તો ક્લોરોફોર્મ અને NaOH. હવે એકચ્યુઅલી જોઈ લેજો કે મિકેનિઝમમાં રિમર-ટીમન પ્રક્રિયામાં NaOH ના ટોટલ કેટલા મોલિક્યુલ્સનો યુઝ થયો? ચલો આ MCQ મેં પૂછી કાઢ્યું. રિમર-ટીમન પ્રક્રિયામાં એક્ઝેક્ટલી NaOH ના કેટલા મોલ યુઝ થયા હતા? કે એક અહીંયા અને 2 અહીંયા, ટોટલ 3 મોલ NaOH ના યુઝ થાય છે. તો ફિનોલની પ્રક્રિયા જ્યારે ક્લોરોફોર્મ અને NaOH સાથે પહેલા તબક્કામાં કરવામાં આવે છે ત્યારે વચ્ચે કંઈક મધ્યસ્થી નિપજ બને છે. કઈ રીતે? કે અહીંયાથી H ગયો, NaOH માંથી અહીંયાથી OH ગયો, અહીંયાથી OH ગયો, અહીંયાથી H ગયો, -H2O થયું એટલે ઉપર આવી ગયું ONA. હવે એકચ્યુઅલી આ જગ્યા ઉપર CHCl3 માંથી આ પણ હું તમને જુઠ્ઠું સમજાવું છું. આ જગ્યા પર ડાયક્લોરોકાર્બિનની મિકેનિઝમ છે ભાઈ, આ જગ્યા પર પણ ડાયક્લોરોકાર્બિન મિકેનિઝમ કરે છે, પણ હું તમને અહીંયા જુઠ્ઠું બોલું છું કેમ કે અહીંયા મારે આખું બોર્ડ પડીને અત્યારે મિકેનિઝમ લખવી પડે એટલે જુઠ્ઠું સમજી લો કે અહીંયાથી Cl અને અહીંયાથી H -HCl ના ફોર્મમાં દૂર થયો હશે અને CHCl2 બાકી રહ્યા હશે તે અહીંયા જઈને જોડાઈ ગયા હશે. આવું સદંતર જ હું ખોટું સમજાવું છું. ઓકે, બાકી ડાયક્લોરોકાર્બિનની મિકેનિઝમથી થાય છે. હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં 2 મોલ NaOH ના રિએક્શન કરી અને ડાયરેક્ટ આ કેવી રીતે CHO આવ્યું એ મેં તમને વચ્ચે બતાવ્યું અત્યારે, બરાબર. અને ત્યાર પછી લાસ્ટ સ્ટેપમાં એસિડિફિકેશન થઈ અને સેલિસાલ્ડીહાઇડ બને છે. ઓકે, આ રિએક્શન જે છે તે પૂરી થાય છે રિમર-ટીમન પ્રક્રિયા કે જેમાં આપણે સેલિસાલ્ડીહાઇડ બનાવી શકીએ છીએ. ઓકે, ચાલો લખી લો, પૂરું કરો. ઓકે, તો રિમર-ટીમન પ્રક્રિયામાં એક્ઝામમાં ડાયરેક્ટલી પૂછી કાઢે તો કદાચ એરોની ઉપર આવું લખીને આપી દેશે, ફિનોલ CHCl3 પ્લસ 3 મોલ્સ ઓફ NaOH. ડાયરેક્ટ જ એકચ્યુઅલી પહેલા તબક્કામાં 1 મોલ NaOH વપરાય છે, બીજા તબક્કામાં 2 મોલ NaOH વપરાય છે. અહીંયા ડાયરેક્ટ જ કહી દીધું કે મળતી નિપજ છે કેપિટલ A નું IUPAC નામ જણાવો અને તેનું સ્ટ્રક્ચર જણાવો. તો ક્લોરોફોર્મની સાથે તમે NaOH જુઓ અથવા NaOH ની જગ્યા પર કોઈક વાર એક્ઝામમાં આવું પણ આપી દે કે 3 મોલ્સ ઓફ KOH. કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, બેઝિક માધ્યમ જોઈએ છે, સ્ટ્રોંગ બેઝ જોઈએ છે. ઓકે, NaOH લખેલું હોય, KOH લખેલું હોય. ઓકે, મળતી નિપજ બને છે A નું સ્ટ્રક્ચર જણાવો. તો ક્લોરોફોર્મની સાથે NaOH કે KOH જુઓ અને 1:3 નો રેશિયો છે. અહીંયા ક્લોરોફોર્મનો 1 મોલની સામે NaOH કે KOH ના 3 મોલ, 1:3 નો રેશિયો છે.
તો સીધું તમારે યાદ રાખી દેવાનું છે બનતી નિપજનું સૂત્ર કે OH લખી અને ઓર્થો સ્થાન ઉપર CHO ને મૂકવાના છે. ઓર્થો સ્થાન ઉપર કોઈને પ્રશ્ન થાય કેમ ઓર્થો સ્થાન પર? હવે OH તો ઓર્થો પેરા ડાયરેક્ટિંગ ગ્રુપ છે. OH તો ઓર્થો પેરા ડાયરેક્ટિંગ ગ્રુપ છે. ઓર્થો સ્થાન પર જ કેમ, પેરા સ્થાન પર કેમ નહીં? એકચ્યુઅલી ઓર્થો ને પેરા બંને નિપજ મળે છે. અહીંયા પેરા સ્થાન ઉપર પણ CHO આવે જ છે. સમજી લેજો. આ પણ તમને આ પેરાવાળી નિપજ પણ મળી જ રહેલી છે, એવું નથી કે નથી મળી રહેલી. પ્રક્રિયા દરમિયાન આ CHO ઓર્થો પર પણ આવે છે, પેરા પર પણ આવે છે. બટ અહીંયા પેરાવાળી જે નિપજ છે તે 10% મળે છે, જ્યારે ઓર્થોવાળી નિપજ 90% મળે છે. કેમ આવું? હાઇડ્રોજન બોન્ડ, ડ્યુ ટુ ધી હાઇડ્રોજન બોન્ડ. સેલિસાલ્ડીહાઇડમાં સેલિસાલ્ડીહાઇડ કે સેલિસિલિક એસિડ બંનેમાં આપણે ઓર્થો સ્થાન પર જ મૂક્યા. કેમ આવું? તો કે ડ્યુ ટુ હાઇડ્રોજન બોન્ડ. OH C ડબલ બોન્ડ OH CHO. હાઇડ્રોજન બોન્ડને કારણે આ વધારે સ્ટેબિલિટી મેળવે છે, માટે આ પ્રોડક્ટ 90% છે. કયા હાઇડ્રોજન બોન્ડને કારણે? ઇન્ટ્રામોલેક્યુલર હાઇડ્રોજન બોન્ડને કારણે. આંતઃ આણ્વીય હાઇડ્રોજન પેલું ઓર્થો નાઇટ્રોફિનોલમાં બનતો હતો તેવું અહીંયા પણ જુઓ. હાઇડ્રોજન બોન્ડ ક્યારે બની શકે? જ્યારે હાઇડ્રોજનની સામે ફોન હોય. ફોન, હાઇડ્રોજનની સામે તમને ફ્લોરિન દેખાય, હાઇડ્રોજનની સામે તમને ઓક્સિજન દેખાય, કે હાઇડ્રોજનની સામે તમને નાઇટ્રોજન દેખાય, હાઇડ્રોજનની સામે તમને ફોન દેખાય, તો તમે હાઇડ્રોજનની સાથે તેને ડોટેડ લાઇનથી હાઇડ્રોજન બોન્ડના ફોર્મમાં જોડી શકો છો. તો અહીંયા ફ્લોરિન, ઓક્સિજન કે નાઇટ્રોજન, નાઇટ્રોબેન્ઝિનવાળા પેલું સોરી ઓર્થો નાઇટ્રોફિનોલવાળા કેસમાં નાઇટ્રો ગ્રુપ હતું તો N દેખાતો હતો. ઓક્સિજન, અહીંયા ઓક્સિજન છે તો જે છે તે O દેખાય છે. ક્યાં ફ્લોરિન હોય? તો હાઇડ્રોજન આ ત્રણમાંથી કોઈ એક તત્વ નજીકમાં હોય તો હાઇડ્રોજન બોન્ડનું નિર્માણ કરે છે, જેથી તે વધારે સ્ટેબલ નિપજ બનાવી શકે છે. એટલે આ પણ બને છે, આ નથી બનતી એવું નથી. રિમર-ટીમન પ્રક્રિયા દરમિયાન આ નિપજ પણ બને છે, પણ માત્ર 10% બને છે. આ 90% બને છે. એટલે આ મુખ્ય નિપજ બતાવેલી છે. ઓકે. સેમ વસ્તુ સેલિસિલિક એસિડના કેસમાં લો. સેમ વસ્તુ સેલિસિલિક એસિડના કેસમાં. સેલિસિલિક એસિડના કેસમાં પણ C ડબલ બોન્ડ O, સેલિસિલિક એસિડના કેસમાં પણ C ડબલ બોન્ડ O, C ડબલ બોન્ડ O, OH આ બને છે. એટલે વધારે સ્ટેબલ છે ઓર્થો સ્થાન ઉપર. એટલે સેલિસિલિક એસિડ ઓર્થો સ્થાન પર આપણે બતાવેલો હતો એટેક કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો. ઓકે, ચાલો. એટલું બધું ડિટેલમાં જવાની કંઈ જરૂર નથી. બને છે બંને પ્રોડક્ટ, પણ ઓર્થોવાળી પણ બને છે, પેરાવાળી પણ બને છે, પણ આપણે માત્ર ઓર્થોવાળી લખીએ છીએ કેમ કે એ 90% છે. તો આ રિએક્શન છે, આવી આપી દે ડાયરેક્ટ કે ભાઈ ફિનોલની ક્લોરોફોર્મ સાથે NaOH કે KOH ની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરતા શું બને છે? એ સેલિસાલ્ડીહાઇડ બને છે. IUPAC નામ શું આનું? આને ઢાંકી દો, આને ઢાંકી દો. આનું નામ શું? બેન્ઝીનની ઉપર CHO, બેન્ઝીન વત્તા આલ્ડીહાઇડ, બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ. બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ, બેન્ઝાલ્ડીહાઇડનું કઈ પોઝિશન થાય કે આને કહી દો નંબર 1, તો આને કહી દો નંબર 2. તો 2 હાઇડ્રોક્સી બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ. 2 હાઇડ્રોક્સી બેન્ઝાલ્ડીહાઇડ. ઓકે, ચાલો. આની જે ક્રિયાવિધિ છે, આની ડિટેલ ક્રિયાવિધિ છે એ અત્યારે નથી બતાવી. મેં તમને જેટલું કામનું હતું એટલું બતાવી દીધું, પણ આની જો ડિટેલ ક્રિયાવિધિ સમજો ને તો આમાં પણ સમજજો. આ જગ્યા ઉપર પણ જો આની તમે ડિટેલ ક્રિયાવિધિ સમજો તો સમજજો આ જગ્યા ઉપર પણ કે જે આ H આવી રહેલો છે, અહીંયા જે H આવી રહેલો છે તે એસિડીકરણથી આવી રહેલો છે. એસિડીકરણથી આવી રહેલો છે. અને આ જે H છે, આ જે H છે તે ઓર્થો સ્થાનેથી છૂટો પડતો H છે. જેવી રીતે સેમ વસ્તુ જેવી રીતે મેં સેલિસિલિક એસિડની બનાવટમાં બતાવેલી છે મિકેનિઝમમાં, એમાં પણ ઉપર રહેલો H એસિડીકરણથી આવી રહેલો છે અને COOHમાં રહેલો H એ અહીંયા જે જોડાયું તો આ ઓર્થો સ્થાન પરથી છૂટો પડતો H હોઈ શકે છે.
ओके, तो आ थई रीमर-टीमन प्रक्रिया। अने आ प्रक्रिया में रीमर-टीमन प्रक्रिया में स्टार करूँ छूँ। रीमर-टीमन प्रक्रिया में प्रक्रिया दरमियान एटेकिंग स्पीसीज कोण बने से? डाइक्लोरोकार्बिन CHCl डाइक्लोरोकार्बिन मिकेनिज्म थी थाय छे। आ कार्बिन मिकेनिज्म थी थाय छे, एटલું याद राखो। रीमर-टीमन प्रक्रिया में डाइक्लोरोकार्बिन एरोमेटिक वलय पर एटेक करे छे। याद राखो, याद रहतुं होय तो। आनी मिकेनिज्मनो सार आटलो छे। मिकेनिज्म एक्चुअली तमारे लखवानी जरूर नथी, बट मिकेनिज्मनो सार एक्चुअली आटलो छे। ओके, डाइक्लोरोकार्बिन एटेक करवानो छे। मळती निपजमां आ एच क्यांथी आव्यो? अहींया जे ऑर्थोस्थान उपरथी छूटो पड्यो हशे ते एच छे। आ एच क्यांथी आव्यो? लास्ट स्टेप जे एसिडीकरण करीए छे ने तेमांथी मळतो एच छे। आ एच लखी लो। ओके, आ रीमर-टीमन प्रक्रिया क्लियर? चलो सर, कई रीते आव्युं आ डाइक्लोरोकार्बिन कई रीते मळ्युं हशे? चलो बतावी दઉં डाइक्लोरोकार्बिन कई रीते मळ्युं हशे ते। कोईने कोई क्यूरियोसिटी होय तो रहेवी ना जोईए। रीमर-टीमन प्रक्रिया में तमे शुं वापरो छो? क्लोरोफॉर्म वापरो छो। ओके ने? तो क्लोरोफॉर्मनुं स्ट्रक्चर शुं छे? CHCl हवे जे तमे NaOH वापरो छो, जे NaOH वापरो छो ए NaOH में रहेलो OH माइनस अहींयाथी आ जग्या परथी H+ ने लई जाय छे। H+ ने लई जाय छे એટલે શું બન્યું અહીંયા? તો કે CCl કાર્બનની ઉપર માઇનસ ચાર્જ H+ ને લેવા માટે આ એને OH માઇનસ આવી ગયો એટલે અહીંયાથી પાણી દૂર થયું હશે। Na+ ઉધારશે। નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં Na+ આવી જાય છે। આ પહેલા સ્ટેપમાં NaOH માનો OH માઇનસ H+ ને લઈને ચાલ્યો ગયો। બીજા સ્ટેપમાં આ જે બાકી રહ્યો Na+ તે આવી ગયો પ્રક્રિયા કરવા માટે। અને શું થયું? તો કે આ જગ્યા ઉપર આ Na+ આ જગ્યા ઉપરથી એક Cl ને લઈને ચાલ્યો જાય છે -NaCl ના ફોર્મમાં। એટલે હવે આ કાર્બનની સાથે 2 ક્લોરીન અહીંયાથી Cl આ બંને ઇલેક્ટ્રોન લઈને ચાલ્યો ગયો એટલે કાર્બનનો માઇનસ ચાર્જ જે છે પાછો ન્યુટ્રલ થઈ ગયો। કાર્બન પાસે 2 ઇલેક્ટ્રોન રહ્યા, એક લોન પેર રહી। આ જગ્યા ઉપર 1 2 3 4 કાર્બન જે છે એ કાર્બન ઇલેક્ટ્રોન ડેફિશિયન્ટ છે। હજુ તેને 2 બંધ બનાવવાના ખૂટી રહેલા છે। કાર્બનની સંયોજકતા 4 છે, તેમાંથી 1 ઇલેક્ટ્રોન કાર્બને આ બંધ બનાવવામાં વાપરો, 1 ઇલેક્ટ્રોન કાર્બને આ બંધ બનાવવામાં વાપરો। હજુ કાર્બનના 2 ઇલેક્ટ્રોન એમનેમ છે। એક ન્યુટ્રલ સ્પીસીસ છે પણ ઇલેક્ટ્રોનની તેને અછત છે, તેની અષ્ટક રચના પૂર્ણ નથી થઈ રહેલી। આ પ્રકારની રચનાને કહેવાય કાર્બિન રચના, જે એઝ અ ઇલેક્ટ્રોફાઇલ એટેક કરવા માટે જાય બેન્ઝીનની ઉપર। ઓકે, તો આને કાર્બિન કહેવાય। 2 ક્લોરીન છે એટલે ડાઇક્લોરોકાર્બિન કહેવાય। एक्चुअली मिकेनिज्म में बहुत मोटी मिकेनिज्म है, आ बधा स्टेप अंदर आवे एटले नहीं बतावी रहेली। पण याद रखो कि कार्बिन बने छे रीमर-टीमन प्रक्रिया में। मिकेनिज्म में एटेकिंग स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल तरीके कोनो एटेक थाय छे? रीमर-टीमन प्रक्रिया में इलेक्ट्रोफाइल तरीके कोनो एटेक थाय छे एरोमेटिक वलय पर? तो कि डाइक्लोरोकार्बिन नो अथवा जस्ट कार्बिन नो। ओके ओके, चलो तो आ तमारी प्रक्रिया पूरी थाय छे। मोस्ट इम्पोर्टंट प्रक्रियाओ खास करीने कोल्बे-स्मिथ प्रक्रिया अने रीमर-टीमन प्रक्रिया। कोल्बे-स्मिथ प्रक्रिया में शुं याद राखशो? तो कि कोल्बे-स्मिथ प्रक्रिया में शुं याद राखशो? तो कि कोल्बे-स्मिथ प्रक्रिया में फिनोलनी प्रक्रिया पहला स्टेप में NaOH साथे,
बीजा स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड अने तीजा स्टेप में एसिडिफिकेशन एटले बनी गयुं तमारुं आ सेलिसिलिक एसिड। वात पूरी। अने रिमर-टीमान प्रक्रिया में शुं याद राखशो तो कि रिमर-टीमान प्रक्रिया में OH तमे साथे लखी दो CHCl3 प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ टोटली वापर्या NaOH के KOH टोटल आटलो यूज थयो एंड सेकंड स्टेपनी अंदर तमे कर्युं एसिडिफिकेशन एटले फाइनली तमारी पासे प्रोडक्ट आवी गई OH अने CHO सेलिस आल्डिहाइड सेलिसिलिक एसिड। आटली प्रक्रिया है। तो अहीं मोस्ट प्रोबेबली फिनोलनी प्रक्रियाओं पूरी थशे। एक बाकी रही है फिनोलનું ऑक्सिडेशन। नेक्स्ट टाइम આપણે જોઈ લઈશું ને અહીંયા ચેપ્ટરનો આપણો આ પાર્ટ પૂરો થાય છે ફિનોલ ચેપ્ટરમાં આ પાર્ટ આપણો અહીંયા પૂરો થઈ જાય છે ફિનોલ। ઓકે મિકેનિઝમનો સાર આ છે। મિકેનિઝમનો આ બંનેની જે મિકેનિઝમ મેં તમને બતાવી એ મિકેનિઝમનો સારમાં યાદ રાખજો કે આ H ક્યાંથી આવી રહેલો છે તો કે એસિડીકરણથી આવી રહેલો છે। એસિડીકરણથી આવી રહેલો છે અને અહીંયા આ H ક્યાંથી આવી રહેલો છે तो कि ऑर्थो स्थान परथी छूटो पड़तो H है। आ H ऑर्थो स्थान परथी आवी रहेलो छे। तमे ज्यारे अहींया एटेक करावडावो छो त्यारे अहींयाथी जे H छूटो पड़े छे ते H छे। आ सेम वस्तु अहींया आ H क्यांथी आवी रहेलो छे एसिडीकरणथी आवी रहेलो छे अने आ H क्यांथी आवी रहेलो छे अहींया ज्यारे तमे एटेक करावडावो छो ने त्यारे ऑर्थो स्थान पर जे हाइड्रोजन छूटो पड़े छे ते हाइड्रोजन छे। ओके चलो क्रियाविधिनो सार आटलो छे। रिमर-टीमन प्रक्रिया में याद रखो केटलीक वार पूछाई जाए तो कार्बिन एटेक करे छे। कार्बिन डाइक्लोरोकार्बिन मैं तमने बताव्युं ते अने अहींया कार्बन डाइऑक्साइडनो मॉलिक्यूल एटेक करे छे। मिकेनिझम जोई लेजो। चलो ओके बस इनफ छे आटલું तो हवे आनी बारનું કંઈ विशेष આવી શકે એમ નથી। મળીએ फिनोल अहींया पूरुं थाय छे। नेक्स्ट टाइम थी हवे स्टार्ट करीशुं आपणे चेप्टरनो लास्ट टॉपिक ईथर। 2 दिवस जशे ईथर में 2 થી 3 दिवस जशे एटले आ चेप्टरने आपणे पूरुं करीए। ओके મળીએ वाँचता रहो प्रैक्टिस करता रहो।